इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स दी सब तो वड्डियां प्रॉब्लम्स बारे जिहड़ियां विच किद्दां हुंदा है कि लाइक अपने को बहुत सारे स्टूडेंट इदां देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका होंदा सालां टाइम स्पेंड कर चुके होंगे बट स्टिल वो अपने स्कोर अचीव नहीं कर पाते और पिछे की कारण होंगे आ एनू सारिया चीज़ों लिए कौन एक्चुअल च रिस्पोंसिबल आ की सोल्यूशनस आ लैट्स गेट इनटू इट। तो किद्दां हुंदा कि जो आप एक क्लास नूं इनू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लिए अपना एक आइडिया लाना पैना वो है कि जो तुसीं एक क्लास नूं ऑब्जर्व करोगे तो वो वक्खो वक्खरे लैवल्स के स्टूडेंट बैठे आ। अच्छा वो लैवल किहड़ी चीज़ दे अपनी इंग्लिश के लैवल आ राइट। तो वो वक्खो वक्खरे लैवल्स के स्टूडेंट बैठे होंगे आ उन्होंने सारिਆਂ गाइडेंस लगभग सेम चीज़ां मिलदियां। जो रीडिंग नूं फस्ट ऑफ ऑल किद्दां हुंदा कि कोई परसन है जिहदे कोल 2% डिवेलपमेंट आ किसी कोल 50 किसी कोल 20 किसी कोल 10 एनी नंबर राइट सारे ने डिफरेंट आ। तो वो करके प्रॉब्लम की होंगी है कि वो बंदे सारे ने सेम प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे। कोई परसन है जो रीडिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कोई लिसनिंग कुछ नहीं कर पा रहा कोई परसन आ जो किसी भी मॉड्यूल इफ वी लुक क्लोजली कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो सारे रीजनस पिछे की होंगे कि मतलब उन्होंने कोई मैथड देने सपोज कर लो रीडिंग में आपको कहा कि सारा पैसेज नहीं पढ़ना की करना कला कीवर्ड पढ़ने उन्होंने अकॉर्डिंग अगे पढ़ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी वेरी क्लीयर अबाउट दिस फैक्ट दैट कि जो आपको समझने की लोड़ आ कि जो परसन आप मैथड दे भी दिता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 6 ਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 9 ਦੀ ਆ 9 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ बिकॉज उन्होंने कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आई जिदे करके उन्होंने कदे पूछना पवे जिदे करके उन्होंने कदे इधर तरह दी प्रॉब्लम्स आउन बिकॉज वो हमेशा अंडरस्टैंड कर पाए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जे कि तुम MCQs को सिंपली अंडरस्टैंड कर पाते तुम कदे पुछदे ना 9 बैंड वाले का ये एक्सपीरियंस आ 6 वाले देखे अद्धे अंडरस्टैंड होंगे अद्धे नहीं होंगे वो किते किते पुछदा किते किते नहीं पुछदा किते किते अप्लाई करता अदरवाइज ही डजंट। जो परसन है जिसको 3 बैंड स्कोर की अंडरस्टैंडिंग आ वो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर दो बहुत ज़्यादा वड्डे लैवल पर करता तो उन्होंने की गाइडेंस दी जाती है कि हाँ जी तुम मैथड अप्लाई करना तुम सारा नहीं पढ़ना कीवर्ड्स लाने उपरों पढ़ो वो अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करो एनू अटैम्प्ट अकॉर्डिंग जिन्ना जिन्ना तुम लाइक स्कोर लै पा रहे ठीक आ जां मतलब एनी वे उन्होंने भी होप होंगी है कि मैं अगे इंप्रूव कर जाऊँगा मेरे अगले लाइक क्लासमेट्स आ जोड़े पहले वाला बैच वो भी स्कोर लै गया ये सारी होप्स स्टूडेंट रहिंदा आपां वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स नूं डिस्कस करने वाले उन्होंने सारे मॉड्यूल्स मिसगाइड किया जाता है और सारिया प्रॉब्लम्स को सही सोल्यूशन नहीं मिलते इस करके उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जेकर तुम खुद हो देखे हो जो तरह के कोई लाइक उन्होंने कोई रिलेटिव आ ब्रदर आ सिस्टर आ फादर आ या फ्रेंड्स आ तो दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर दैम सो बी क्लीयरली लिसनिंग लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। किद्दां होगा कोई 9 बैंड स्कोर का स्टूडेंट आ उन्होंने जो रीडिंग में पढ़ूगा तो उन्होंने ओबवियसली कोई कन्फ्यूजन ही नहीं आई जेकर कन्फ्यूजन नहीं आई उन्होंने कुछ पूछना नहीं पाया उन्होंने कुछ पूछना नहीं पाया तो ओबवियसली वो आंसर सही भी गए राइट जो अंडरस्टैंड सही कर पाया उन्होंने टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जानी है बिकॉज उन्हें रीडिंग को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाना एट द सेम टाइम लाइक किसी होर क्वेश्चन टाइप जिदे उन्होंने लगता कि मैंने डाउट हैगी आ राइट वो परसन डाउट्स को खुद क्लीयर कर सकता बिकॉज वो अंडरस्टैंड कर पा रहा सारी गल की हुई आ की मेरे तो पूछा गया 6 की प्रॉब्लम की होंगी उन्होंने लगता तो है कि मैंने सही अंडरस्टैंड होया बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने गलत अंडरस्टैंड होया होंदा जे एक लैवल तक सही अंडरस्टैंड होया होंदा ज़्यादातर सारा गलत होंदा वो करके प्रॉब्लम कितना होंगी कि वो परसन को लगता ही रहा कि मैंने क्वेश्चन टाइप्स प्रॉब्लम आ जिसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया उन्हें वो मन के बैठ जाना कि मैंने क्वेश्चन टाइप्स प्रॉब्लम है एक्चुअल कितना होंगे कि उन्हें क्वेश्चन टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं हैगी ज़्यादातर वो बहुत मिनीमम जो होंगे 5 या 10% क्वेश्चन टाइप्स की प्रॉब्लम होंगी हमेशा उस तो बाद कभी भी नहीं होंगी ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्ट्रक्शनस नहीं समझ लग रही ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ਨੂੰ मैनेज नहीं करना आ रहा कि तुम अंडरस्टैंड तो कर सकते हो बट तुम उन्होंने दोबारा नहीं पढ़ रहे जो तरह की चीज़ा नहीं कर रहे जिहदे नाल तुसीं आपदी एबिलिटी सही पढ़ सको। बट जिहड़े परसन को बहुत ज़्यादा घट अंडरस्टैंडिंग आ जो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा जो शुरू ही नहीं कर पा रहा जिन्होंने रीडिंग में 3 बारी पढ़न ते 4 बारी पढ़न ते 10 बारी पढ़न ते भी सेम अंडरस्टैंडिंग रह रही है तो वो परसनस की होगा उन्होंने उत्ते कोई ट्रिक्स नहीं अप्लाई करनी है लाइक उन्होंने कहा जाऊगा कि तुसीं कीवर्ड करो ओके दे गो टू द कीवर्ड वो कीवर्ड नूं अगे आइडेंटिफाई करने के लिए स्पैलिंग मैच करने की लोड़ है दिस इज़ ओके बट वो गल नूं समझण दे लई आई थिंक उन्होंने स्टिल इंग्लिश की लोड़ आ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दी मोस्ट वो हैगी नहीं वो प्रॉब्लम फेस करूगा दैन आप ट्रू फॉल्स की कोई ट्रिक देने और वो ट्रिक को अप्लाई करने इंग्लिश की लोड़ आ स्टिल विल फेस दी प्रॉब्लम सारे केसिस परसन जेकर तुम 10 ट्रिक्स जानते हैं 10 डीपली बैठ के अप्लाई करो तो पता लगेगा कि सारे वो परसन प्रॉब्लम फेस करता ही रहूगा रीजन क्या बिकॉज वो सारिया चीज़ों को अप्लाई करने के लिए भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हैगी बट ये बारे ना तो खुद को पता ना ही उन्होंने कोई वो कल्चर है जो आसे पासे चीज़ा उन्होंने गाइड नहीं कराया जा रहा राइट बिकॉज ये चीज़ें सानू सब तो वध मिलती है कि थानू अंडरस्टैंडिंग की थानू ग्रामर की थानू इन्फॉर्मेशन की कोई ज़्यादा लोड़ नहीं हैगी विच इज़ नॉट ए ट्रू फैक्ट वो एक फैक्ट है डिपेंडेंट आ किसी केसिस के उत्ते लाइक 100 के विचों या 10 स्टूडेंट्स विचों
4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ 5% 50% ਜਾਂ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਥਡਸ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਮਝ ਗਏ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਸਮਝਿਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਕਨੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੀ ਇਨ ਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕੀਪ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਹੋਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ 4.5 5 ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗੂਗਾ, 5.5 ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਫੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡੀਪਲੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੀਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨੀ ਫਾਲਸ ਹੋਪ। ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 20% ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 50 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ 3 ਹੀ ਸਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 3.5 ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਲ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਰੰਟੀਡ ਫੈਕਟ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, so this is very very important for you to understand this next line, that is ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਬਲਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, 6 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਵਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 60-70% ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, 60-70% ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਮਹੀਨੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੋਲ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਰੈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਇਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਈਕ ਓਨਲੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੇਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਨੋਟ ਈਵਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 200 ਵਰਡਸ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ 3000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਵਰਡ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 20 ਕਿਲੋ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 kg ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, 40 kg ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੀਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6+ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਯੂ ਲਿਸਨ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਰਕ ਓਵਰ ਦੀਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਹੋਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬੈਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੈਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ 15 ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 6th ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਘੰਟਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ 6 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ। ਟੀਚਰਸ ਉਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵਰਡਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਫੁਲਿਸ਼ ਆਈਡੀਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਐਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ 'ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, 3rd ਹੋਰ 4th ਹੋਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਟਰੂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਮੈਥਡਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ
कि अज जेकर साडे कोल पढ़िया एंड कल नूं किते होर जाके ज्वाइन करदा एंड कल नूं फिर उहनूं नवें सिरों शुरू करना पऊगा, लाइक न्यूली एक एज अ फ्रैशर स्टार्ट करना पऊगा। वो जान चुका होगा जिहड़ियां चीज़ां नूं जानना जरूरी आ। साडे स्टूडेंट्स कदे भी लाइक उन्होंने डाउनफॉल नहीं होता, वो कदे भी लाइक आपदे बैक पुराने लैवल पर वापस नहीं आते। उसका रीजन की है, उन्होंने टैंपरेरी सोल्यूशन नहीं परमानेंट सोल्यूशन दिते जाते हैं। जिद्दां आपां गल करके हटे कि स्पीकिंग 15-20 मिनट स्पीकिंग अ डे ठीक आ, वो एक स्टूडेंट जो अवेयर आ वो ओके आ, बट जो उस तो लोअर लैवल वास्ते उन्होंने जमा भी सही नहीं है। जेकर तुसीं फेलियर्स नूं फेस नहीं करना चाहुंदे, अवॉइड करना चाहुंदे एंड समझना चाहुंदे हो सारा सारे कारण की आ, तो थानू ये चीज़ों बारे जानना जरूरी है कि तुसीं एक टीचर पर ब्लाइंडली डिपेंड ना करो। हमेशा आपदे आप नूं अवेयर रखो कि थानू हो सकदा कदे चेंज करना पवे जिथे भी तुसीं पढ़ रहे हो। सो उस टाइम पर थानू न्यूली स्टार्ट ना करना पवे, फिर तुसीं पढ़िया चेंज किया न्यूली स्टार्ट ना करना पवे, सारिया प्रॉब्लम्स नूं अवॉइड कर सको। इस करके नैवर ट्रस्ट इट ब्लाइंडली। सो लेट्स जस्ट गो डीपर। इस तो बिना कितना होंगे कि लिसनिंग में जो भी ट्रिक्स दी जाती ओबवियसली हर एक परसन उत्ते वक्रो वक्रे तरीके रिस्पॉन्ड करता। जो परसन को बहुत घट अंडरस्टैंडिंग है, ना तो लिसनिंग अंडरस्टैंड कर पा रहा, ना ही वो जो अपने ट्रिक्स दी जाती कि कीवर्ड अकॉर्डिंग फड़ लो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जेकर तुम सारी कन्वर्सेशन ही नहीं समझ पा रहे, तुम की कीवर्ड्स ला लोगे। कीवर्ड लाने के लिए भी इंग्लिश चाहिए आ, राइट। एंड अपने को जेकर वो नहीं हैगी तो आप फेलियर ही फेस करांगे। एट द सेम टाइम लाइक राइटिंग में हो गया, जेकर थानू क्रैमिंग कराई जाती है कि याद रखो तुम किन्नियां राइटिंग्स क्रैम कर लोगे। राइटिंग्स भी थाउजेंड्स में आ, राइटिंग टॉपिक्स जो छोटियां बरीकियां पा के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उन्होंने ले आते हैं, एनू हज़ारों में हो जाते। स्टिल तुम लैंगुएज भी डिवेलप करोगे, जेकर तुम नहीं करोगे फिर तुम फेलियर फेस करोगे। वो रीजन की है, ना तो तुहाडे क्लीयर गाइडेंस हैगी है, ना ही तुहानू गाइड सही तरीके किया जाता। जेकर तुम एक सोशल नहीं बनना चाहते, जेकर तुम एक फेलियर नहीं बनना चाहते, इन्हें सारिया जड़ियाँ लाइक मिस गाइडेंस मिलती है अपन जी, अपन क्लीयरिटी नहीं मिलती हैगी, जी अपन जानकारी सही नहीं तरीके दी जा रही, वो सारे का शिकार नहीं बनना चाहते। सो यू शुड डेफिनेटली विजिट अस एंड फाइनली डिसाइड अबाउट चेंजिंग इट। एंड लेट्स जस्ट गो इनटू डीपर एक्सप्लेनेशन। कोई परसन है जोड़ा कि लैस अंडरस्टैंड कि किसी परसन को कोई वह फ्रेंड या कोई होर रिलेटिव गाइड करता कि नो लाइक ये चीज़ों की लोड़ नहीं हैगी, मैं अंडरस्टैंड तो बिना ही कर पाया। जस्ट सिट नैक्सट टू दैट परसन, हो सकता वो थानू झूठ नहीं बोल रहा, हो सकता वो थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा। सिट बाय दैट परसन, रीडिंग चक्को या किसी भी मॉड्यूल के बारे गल करो, वो तुम परसन की परफॉर्मेंस देखो, जेन्युइनली उन्होंने पंजाबी ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करो कि वह परसन जिन्ना अंडरस्टैंड कर पा रहा। तुम लिसनिंग प्ले कर लो, रीडिंग स्टार्ट कर लो, जिन्ना वो परसन अंडरस्टैंड कर पा रहा तुम भी उन्ना कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो थानू पता लगूगा कि जिन्ना वो कर पा रहा जो वो स्कोर लै चुका, सपोज कर लो 7 लै चुका, स्पैशली 7 तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा फर्क दिखने को मिलता कि परसन का एक नॉर्मल स्टूडेंट नालों काफ़ी डिफरेंस होंदा है। जो स्टूडेंट 2 या 3 बार फेल हो चुका, वो स्टूडेंट का 7 बैंड स्कोर के स्टूडेंट नालों जमीन आसमान का फर्क होंदा। रीजन की होंदा कि वह परसन बहुत ज़्यादा हाई लैवल अंडरस्टैंडिंग वो रखता। तो इसका मतलब की आ कि थानू वो डिवेलप करने तो बिना होर कोई ऑप्शन नहीं हैगी। बट हुण प्रॉब्लम सब तो वड्डी की आ कि आपां नूं उहदे लई सोल्यूशनस ही नहीं दिते जांदे हैगे। साडे स्टूडेंट वास्ते असीं सोल्यूशनस लैके आ चुके हाँ, जेकर तुसीं उहदा तरह के स्टूडेंट्स आ तो तुहाडे वास्ते भी उहदा तरह के सोल्यूशनस कीते जा सकदे आ, जिहदे विच्चों मैं ये चीज़ नूं लाइक गारंटीड इनफॉर्म कर रहा कि तुसीं एक दिन में 1000 के नेड़ वर्ड्स तक सीख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी तरीके नाल। एक सिंपल जिहा साइन आ ऑफ द डेप्थ विच वी हैव कम ओवर। लाइक ये सारिया चीज़ां ये इशारा कर रही हैं कि असीं किन्ने डीप सोल्यूशनस लैके आ पा रहे हैं उदा तरह के सोल्यूशनस वास्ते। वी हेयर एट दी एज एजुकेशन असीं उदा दे स्टूडेंट्स नूं इग्नोर नहीं करते। साडे लाइक सारा स्टाफ डेडिकेटेड आ उन्हां वास्ते सोल्यूशनस करने लई। असीं जिहड़े इस तो हायर लैवल के स्टूडेंट्स आ जिहड़े कि 6 या 7 ते आ, कई बार कितना होंदा कि वो स्टूडेंट्स नूं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनियां पैंदियां, ईवन दो उन्हां कोल अंडरस्टैंडिंग नहीं होंदी। रीजन की होंदा कि उन्होंने कह दित्ता जांदा कि तुसीं कीवर्ड पढ़ो। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जेकर आपां बिना पढ़े ही ये गैस कर पाइए कि लोकेशन कित्थे आ एंड उहदा आंसर कित्थों होऊगा, तो आई थिंक आप एक मैजिक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट इट मीनस। जेकर तुहाडे कोल वधिया अंडरस्टैंडिंग है, तुसीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, तुसीं बैकअप ला लोगे, तुसीं समझ लोगे कि हाँ गल किद्दां आ रही, तुसीं भी चलो गल समझ सकते हो। बट जे तुसीं अजे डिवेलपिंग अंडरस्टैंडिंग में चाह तो तुसीं किवें समझ सकते हैं। बल्कि तुहाडे वास्ते मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुसीं समझो, चीज़ों को समझो, हौली हौली मैमरी डिवेलप करो, तुहानूं समझ लगना शुरू होवे, फिर तुहाडी स्पीड डिवेलप होवे। तुसीं खुद नूं एक ग्राउंड तो तैयार करो, ना कि तुसीं ट्रिक्स लाउंदे रहो जिहदे विच तुहानूं पर्सनली तो लग रहा कि तुसीं अगे ग्रो करोगे, बट जो तुसीं रियलिटी में नोटिस करोगे तो तुहानूं प्रॉब्लम्स आउंदियां ही रहणगीਆਂ। एंड जेकर तुसीं इदां सारा कुछ एक मंथ लई कर चुके हैं, ट्रिक्स लाइयां बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तुहानूं लगदा कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग भी वधिया हैगी आ, then also you can visit us. We have next level methods for those students as well, जिहदे विच किदां कि उन्हां दी अंडरस्टैंडिंग नूं जिहड़े लैवल दी भी हैगे आ उस तो डिवेलप करने दे लई असीं उदां दी टैक्नीक्स ही ऑर्गेनाइज करदे हां। जे साडे कोल 10 स्टूडेंट्स आ तो 10 स्टूडेंट्स दा एज एन एग्जांपल आपां लैके चलदे हां। मैथड्स जमा भी सेम नहीं रहणगे, हर एक स्टूडेंट नूं उहदी पर्सनलाइज अप्रोच होगी। आपां जदों
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੋਰਿੰਗ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 9 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰੰਟੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰੰਟੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਪਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਉਹ ਹੋਪ ਹੀ ਲੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਬੇਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਰਲੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੀਪਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਇਗਨੋਰ ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਫॉर few decades we have just permanently lost it, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡਸ ਆ। ਮੈਥਡਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਅਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਕੱਲੀ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀਪਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਸ ਆ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੂਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਂਚ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਸ ਆ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਪਸਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम ऑन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।